مختصر کال پہ یہاں تشریف لے آئے ہیں، آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے میڈیا ٹیم کا، ہمارے جو ساتھی برادری ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ چھوٹے سے پروگرام میں آپ لوگوں نے دلگی سے یہاں اسپیشلی تشریف لے آئے ہیں، آپ لوگوں کا بہت دل سے مشکور ہیں۔ علماء کرام کے ہوتے ہوئے جسارت کے ساتھ تو واجد اللہ نگری جب یہاں راکہ پوشی سر کرنے چلے گئے تھے، جاتے ہوئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، جب یہ آتے ہوئے پھنس گئے تو ہمیں اطلاع مل گئی کہ اس طرح واجد اللہ نگری جو ہے وہ راستے میں پھنس گئے ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنی طرف سے جو ایفرٹس کرنے تھی وہ کر چکے۔ جب یہ یہاں پہنچے، ہم ہیلی پیڈ گئے، وہاں اس کا عزم، اس کا حوصلہ دیکھ کے مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ نگر کا واحد کلائمر ہے جو مطلب کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے نگر میں جو کلائمنگ کرتا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ راکہ پوشی سر کا میرے خیال میں پاکستان میں پہلا ہے یا دوسرے نمبر پہ جس نے راکہ پوشی سر کیا۔ بے شک راکہ پوشی نمبر میں تو کافی نمبر نیچے، لیکن سر کرنے میں بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال اس میں داد دیتا ہوں کہ اس نے بغیر وسائل کے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، وہ ایسے مہم پہ جاتے ہیں، بغیر وسائل کے ایسے مہم پہ جانا اور اس کو ایونٹ کو کامیاب بنانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ دل گردے والے لوگ کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آئندہ اپنے ساتھ ایک دو بندے جو اس میں شوق رکھتے ہیں ان کو بھی ٹرین کرنے کی کوشش کریں۔ اکیلا واجد اللہ نگری آخر کب تک کرے گا؟ تو کیونکہ نگر میں بالکل نہیں ہونے کے برابر ہے، شاید پہلے ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جب انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے غالباً ایک دفعہ فون پہ بھی بات ہو گئی، ایک دفعہ اس نے کہا اس طرح کا ایشو ہے تو میں کیٹو پہ جانا چاہتا ہوں، وسائل کا مسئلہ ہے۔ تو میں سمیع صاحب سے ریکویسٹ کرا، میں نے اپنے اس پہ سوچا کہ میں سمیع صاحب کسی مسجد کے لیے کرے گا یا امام بارگاہ کے لیے کرے گا یا کسی یتیم کو کرے گا، واجد اللہ نگری کو کیسے کرے گا؟ میں دل میں سوچ رہا تھا، لیکن جب اس نے بات کی تو میں نے اس کو آلریڈی پہلے انٹروڈکشن کرایا تھا راستے میں کہ اس طرح ہمارے عزیز ہیں، راکہ پوشی سر کرنے گئے تھے، بعض راستے میں آ کے پھنس بھی گئے تھے، اور اس طرح جو ساری چیزیں میں نے اس کو بریف کی تھی۔ تو جب یہ آ گئے تو اس نے بھی خود بھی جب بات کی تو اس کو بڑا حوصلہ ملا، بڑا خوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ وہاں سے اسلام آباد چلے گئے، قائد محترم سے اسپیشل ملاقات کی ان کے اوپر اور اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے کچھ کرنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ قائد محترم نے اس کو اجازت دی کہ نہیں، ایسا ٹیلنٹ اگر نگر میں ہے تو اسلامی تحریک کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ بہرحال میں سمیع صاحب یوں ہی کراچی پہنچ گئے، اس کے احباب بہت وسیع ہیں۔ الحمدللہ اس نے تھوڑے ہی دن میں مجھے پیغام بھیجا کہ واجد اللہ نگری کا مسئلہ قریب حل ہونے والا ہے۔ پھر میں نے اس کو پیغام بھیجا تو الحمدللہ میں سب سے پہلے اس مہم کو، اب سر تو جانا واجد اللہ نگری نے ہے، لیکن جنہوں نے اسباب فراہم کی ہیں، خصوصاً قائد ملت جعفریہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ دوسرا علامہ شبیر حسن میثمی ڈاکٹر اور سیکریٹری جنرل اسلامی تحریک پاکستان، اور وہ جو ان کے دوست احباب ہیں جنہوں نے اس مہم میں ان کی مدد کی، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ واجد اللہ نگری کے لیے دعا کریں، یہ مہم کو سر کر کے خوش اسلوبی سے آئے، اور اسی جگہ پہ انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے اور یہاں پہ جو ہے دعا امام زمانہ کا اہتمام کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر واجد اللہ نگری کو خراج تحسین کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا، اور فلیگ سرمنی کا پروگرام ہوگا ابھی، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی سے اپنے مہم پہ کامیاب کریں، اور یوں ہی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو پارٹی کی طرف سے جو کچھ کرنا تھا، واحد اسلامی تحریک وہ ایک اسلامی تحریک ہے، ایک اسلامی مطلب مذہبی جماعت ہونے کے ناطے، کیونکہ یہ ایک علاقے کا فرد تھا اور ایک ذمہ دار بندہ تھا، اس کی ہیلپ کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حق ادا کر چکے اسلامی تحریک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الجبال فکانت سرابا۔ سب سے پہلے تمام اس محفل کے شرکاء حاضرین کو میں تہہ دل سے کہ آپ ایک اہم پروگرام کے چشمدید گواہ بننے کے لیے
यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और ज़ाहिर है एक अहम मरहला कि कुदरत के मनाजिर को देखना, कुदरत के अजाइबात को देखना एक ज़िंदगी का अहम मोड़ होता है। तो आज ये प्रोग्राम जो है, वाजिदुल्लाह नगरी हमारे बरादर एक अहम हदफ और मकसद के हुसूल के लिए, वो हदफ और मकसद ये है कि दुनिया में सबसे बुलंद और अरफा हौसले रखने वाले वो मौजूदात में से परवरदिगार ने हमारे इस सरज़मीन को नवाजा है पहाड़ों से, खूबसूरत और ऊंची पहाड़ियाँ, चोटियाँ, और फिर उनको सर करना, उन पे चढ़ना, ये हर एक की बस की बात नहीं है, बल्कि परवरदिगार जिनके को तौफीक इनायत फरमाता है वही उन चोटियों को सर करते हैं, वही उन रफ़अतों का जायज़ा ले सकते हैं। तो परवरदिगार अपने कलाम मजीद में फरमाते हैं कि एक दिन आएगा जो आपके सामने नज़र आने वाली ये जो पहाड़ हैं वो हरकत में आएंगे, और वो हरकत में आने के बाद पाश पाश होंगे, वो पहाड़ रेत के ज़र्रात में तब्दील होंगे। और साथ साथ ये भी फरमाया सूरह तकवीर में, वल जिबाल औतादा, और आपको पता होना, इल्म होना चाहिए कि हमने ये पहाड़ आपके ज़मीन के मेख करार दिए हैं। और जिस तरह दीवार में, जिस तरह लकड़ी के अंदर मीखों का एक किरदार होता है इमारत को बनाने में, संभालने में, इसी तरह इस कायनात की इस खूबसूरत ज़मीन को संभालने में इन्हीं पहाड़ों का किरदार है। तो यकीनन ये पहाड़ अल्लाह के अज़ीम नेमतों में से, और इन नेमतों को हमें ख़याल रखना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इंसानी ज़िम्मेदारी है। और बिलखुसूस इस्लाम में हर वो चीज़ जो बतौर नेमत हमें नवाजा गया है बनी नौ इंसान को, उनके भी कुछ हुकूक़ हैं, और उन हुकूक़ का इदराक उस वक्त हो सकता है जब उनको देख सकें, उनका जायज़ा ले सकें। तो आज हमारे एक बरादर वाजिदुल्लाह नगरी पहले उन लंबी और अरफा और बुलंद बाला चोटियों को सर करते रहेंगे, और आइंदा भी ये जो मुहिम जोई के लिए आमादा हैं, तैयार हैं। परवरदिगार इनको इनके इन मकासद में कामयाब हो, कामरानी इनायत फरमाएँ। और साथ साथ आप जो प्रोग्राम होगा फ्लैग सेरेमनी के नाम से, इसमें हमारी ख्वाहिश भी और तमन्ना भी होगी कि हमारे पुराने ज़मानों में जब किसी अहम मकसद और हदफ को उसके हुसूल के लिए निकलते थे तो बुज़ुर्ग दुआएं देते थे, और फिर तावीज़ का एक सिलसिला चलता था। तो आज खुशी की बात यह है कि वाजिदुल्लाह नगरी साहब जो अपने दूसरे इस मरहले में तैयारी कर रहे हैं, तो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर जो परवरदिगार की वहदानियत का इकरार है, अल्लाह अकबर, उसी को लेके जाएंगे। तो यही वाजिदुल्लाह के लिए तावीज़ और दुआ की हैसियत रखती है। रब्बुल इज़्ज़त वाजिदुल्लाह उसको और उसके दिगर रफ़क़ा और साथियों को K2 पहाड़ या जितने भी आइंदा वो बुलंद वाला मकामात पे जाएंगे, बेहतर और अहसन अंदाज में अपने मकसद तक पहुँच के हासिल करके दोबारा अपने दोस्त व अहबाब और फिर अपने खानवादी के साथ मुलाकात करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि इतने बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पे किया। उसके बाद मैं आगा साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके आगा वजीफ़ा का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की। अयूब वज़ीर साहब का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने एक ही मतलब उसको मैंने कहा था कि एक मेरे लिए यहाँ पे मैं आके मैं फंसा हूँ, मेरी मदद कीजिए। तो इतनी बड़ी चीज़ कि मेरे लिए इन्होंने की कि इस पहाड़ पे जाना ठीक है, आसान नहीं है, मुहिम है, लेकिन इसके लिए बहुत ही पैसे की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इस पे अखराजात, सामान वगैरह सारा कुछ तैयारियाँ होती है, लेकिन जब तक पैसा इंसान के पास नहीं होता है तो इंसान नहीं कर पाता है। तो मैं शायद आखिरी टाइम सीज़न आके सर पे था, आखिरी टाइम पे मैंने फ़ैसला किया कि बस मैं अभी बताऊंगा। पहले मैंने अनाउंस किया था कि मैं नहीं जा, अभी बस इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे। फिर आगा मैसमी साहब आए यहाँ पे और अयूब साहब और
शाहिद साहब ने मुझे कहा कि नहीं, हमारे कोई मेहमान आ रहे हैं, उनसे भी आपसे मुलाकात कराएंगे। बहरहाल उनसे मेरी मुलाकात होगी। एक छोटी सी नशस्त हुई थी, तो उस नशस्त के बाद फिर उन्होंने कहा था कि आप नाउम्मीद नहीं हो जाए, हम इस्लामाबाद आपको बुलाएंगे और इंशाल्लाह आप पे ये काम करेंगे। आज मैं पूरे कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा तहरीक इस्लामी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मैदान के अंदर शायद बहुत कम से कम ऐसे इदारे हैं जो, बल्कि पाकिस्तान में इदारे हैं जो इस तरह सोचती है, इस तरह अपने लोगों को आगे करती है। तो मेरे लिए मेरे ख़्याल से अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरा एक शौक़ था और मेरी एक ख्वाहिश भी थी। दुनिया का दूसरे नंबर पहाड़ पाकिस्तान के अंदर और हमारे घर के अंदर है। पता नहीं मैं ज़िंदगी में कभी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप सब लोगों की दुआओं से और सब लोगों की मदद की वजह से आज इस मुहिम पे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात यह है कि लास्ट ईयर जो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं रकपोशी जो क्लाइंब हुई थी, उसके बाद जो मौसम ख़राब हुआ, मेरे लिए आप लोगों ने जो दुआएं की और मेरे लिए इतनी मेहनत की, उसका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे ख़्याल से उतनी ही दुआएं मुझे इस कामयाबी के लिए भी मैं पूरी कौम से अपील करूँगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत और कोई हादसे का वो नहीं हो। बाकी एक दफ़ा फिर मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरे कंधों के ऊपर एक ऐसी ज़िम्मेदारी दी कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नाउम्मीद नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।